we learn about the mechanics of breathing, right? We learn about the surfactant, surface tension, control of our respiration, neural control, peripheral chemoreceptor control, chemical chemoreceptor control, right? And also compliance also have been discussed. So now today we like to say something about ventilation and perfusion. That's very important for exam also. And whatever we are learning from the respiratory system, the 65 to 75% of knowledge on the base of this ventilation and perfusion. If our ventilation or perfusion is inadequate, then there would be proper diffusion of gases. Ultimate aim of our studying or learning the respiratory system is so that proper exchange happens, right? So that we can get like that we are from our heart. From the right side of our heart, you are getting the deoxygenated blood, right? This deoxygenated blood goes to the pulmonary trunk, right? Then pulmonary trunk with a low pressure. Remember always, when the right ventricle pumps out the blood, it has it is against very low pressure. But if left ventricular goes, that pressure is very high. What pressure? For your right ventricle and left ventricle? আমি যখন রাইট ভেন্ট্রিকেলে যখন পাম্প করছি, যখন স্ট্রোক ভলিউম যেটা বলছি, তখন রাইট ভেন্ট্রিকেলে কত প্রেশারকে ওভারকাম করতে হয়? কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, না, রাইট ভেন্ট্রিকেলে কেন 120 হবে? লেফট ভেন্ট্রিকেলে 120। ভেরি গুড। হ্যাঁ, ঠিক, একদম ঠিক। 20 to 30 বা ও বললো 25 মিলিমিটার অফ এইচজি। তাহলে বুঝতে পারছিস কতটা কম। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্স। কেন ইম্পর্টেন্স আমি আসবো। So after the sending the blood in the lungs, then they cause exchange of gases, right? What exchange? Carbon dioxide is releasing, oxygen is coming, and then again it comes into throughout the pulmonary veins into the left atrium, then left ventricle, then it goes out into the arch of aorta in case of descending aorta and different organs. From the organs, again the pressure difference is there. In the organs means tissue is there. So in the tissue, carbon dioxide is forming for the metabolism. Then carbon dioxide is releasing and taking oxygen, right? So this carbon dioxide again carried for the venous blood, inferior vena cava, superior vena cava, ultimately into right atrium and then right ventricle, then again in pulmonary trunk. So these things are going on and on. In the meantime, when the blood is pumped by the right ventricle and it goes into the lung, that means is causing the blood supply to your lungs. So remember, lungs have dual supply, right? So that so that lungs এর infections খুব কম হয়, ischemia খুব কম হয় বা হয় না। যেমন we know the myocardial infarction, never ever we heard the pulmonary infections so much common. No, if infarction happens in the pulmonary area, only the lower lobe involved. Why I am coming, right? So myocardial infarction means what? Heart infarctions is very common. Is very common means what? It has chance to get. But in case of pulmonary, there is dual supply. One is pulmonary, one is bronchial, right? So this dual supply helps to protect, to prevent the different types of infarction and ischemia. Now my question is, today's topic is, that is what do you mean by diffusion? Is ventilation, right? That is called V. What do you mean by that? What do you mean by ventilation? Ventilation কাকে বলে? No, there is no exchange at all. Ventilation is only for ventilation. There is no relation with exchange. After the proper ventilation and perfusion, there should be a diffusion or exchange. So what is the definition of ventilation? So whatever we are getting in air and out, that is ventilation. আমি অক্সিজেন নিচ্ছি, কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করছি, that is ventilation. Simple. Another term is probably in your book, that is minute ventilation, right? What do you mean by that? Minute ventilation. তাহলে আমি যে এয়ারটা নিচ্ছি, whatever we are taking the air, do you think that all the air will be
in busy for the exchange or your diffusion? No, some of the airs will be, sorry, হাত তুলছিস কেন? হ্যাঁ, কি হয়েছে? শরীর বলছে কি হয়েছে? খেয়ে এসছিস? খেয়ে এসেছিস? কি খেয়ে এসছিস? জল খা, একটু জল খা, নিয়ে পিছনে পেছনে গিয়ে শুয়ে থাক, যা শুয়ে দে ওকে, পিছনে খানিকক্ষণ শুয়ে থাক। কিছু খেয়ে এসছিস কি না? খেয়েছিস? পিছনে গিয়ে শো, জল খা একটু, হ্যাঁ আগে জল খা, আগে খেয়ে তারপর যা। So in the outside there is not so much heat, but there is a huge humidity, right? So body hemostasis is likely to be changed. That is also physiology. আমি যে বাইরে থেকে আসছি, এখানে এসিতে আসছি, our body physiology is changing. So be very careful to drink much more water now. হ্যাঁ, আমার তৃষ্ণা পেয়েছে তারপরে খাবো, একটা ফ্যানে এসি কাছাকাছি একটু শো, কিচ্ছু হবে না, শুয়ে থাক। তুই ফ্ল্যাট হয়েও শুয়ে থাকতে পারিস আরামসে, হ্যাঁ, 2 মিনিট 5 মিনিট পরে কেউ একজন গিয়ে দেখে আসবে। So these things happening that ventilation means what? Whatever air is entry and what is out. Not only that we are taking oxygen only, that is ventilation. No, that is called oxygenation. So there is a difference between the term. There is the oxygenation and ventilation. Ventilation means whatever air is getting in and out, that is ventilation. There is no part of any of this, but within this ventilation, some of the air retains in our conducting zones. Sound একটু ই করো তো, sound একটু মানে কি ইকো হচ্ছে। So ventilations, what is happening here? This ventilation is means in and out. So there is some concept is that the some of the air is not involved in the gaseous exchange. That is called dead space. তাহলে ডেড স্পেস যদি আমি ট্রাকিয়া ধরি, তাহলে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? ট্রাকিয়াতে আমাদের কি হচ্ছে না, ট্রাকিয়া নেজাল ইয়ে কন্ডাক্টিং জোন আপ টু দ্য কি টার্মিনাল বঙ্কিউল পর্যন্ত কন্ডাক্টিং জোন, দ্যাট জোন ইজ নেভার এক্সচেঞ্জ, রাইট? দ্যাট ইজ কল্ড ডেড স্পেস। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভেন্টিলেশন? ভেন্টিলেশন মিনস হোয়াট? Ventilation means basically respiratory rate into tidal volume, right? Respiratory rate in milli. Normal respiratory rate in adult means of all of us, that is 12 to 16, right? So that is 12 to 16 into tidal volume is 500. এটা কত আসছে রে? 6 লিটার নাকি? 5 × 60, yes, that is ml, হ্যাঁ তাই তো, 6000 ml. There is a ventilation. Do you think this is for your exchange? No. The proper amount does not these things. So that is a term had come as a minute ventilation. So also it is called minute ventilation. That is also called minute ventilation. Now come to the point, that alveolar ventilation. What does it mean? That alveolar ventilation. Alveolar ventilation means what? Alveolar ventilation means we are away from the conducting zone. Right? তাহলে আমার কি হবে? তাহলে আমি যদি বলি অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন, তাহলে কি হবে? অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন কি হবে না, রেসপিরেটরি রেট ইনটু টাইডাল ভলিউম মাইনাস ডেড স্পেস ভলিউম। বোঝা গেল? তাহলে ডেড স্পেস ভলিউমের ফর্মুলা কি? ফর্মুলা এটাই যে পাউন্ডের উপর হয় এটা, হ্যাঁ, 1 পাউন্ড সেম পাউন্ড অফ এ ম্যান। এটা তো বেসিক্যালি সাহেবদের সব ইয়ে করা, তৈরি করা, তো সাহেবরা পাউন্ডে বলে, আমরা কেজিতে বলি, সাহেবরা পাউন্ডে বলে। সো 1 বডি ওয়েট, মনে কর একটা 150 পাউন্ডের লোকের 150 ml ডেড স্পেস হবে। বোঝা গেল? 150 পাউন্ড মানে আমাদের বোধ হয় অ্যারাউন্ড 70 কেজি প্রবাবলি হবে। I am not going to the math, but formula is that the same amount of pound of weight is equivalent to the same amount of in ml is that person's dead space. Clear? তাহলে 150 পাউন্ডে যদি হয় তাহলে 150 আমার ডেড স্পেস হবে, মানে ml। এটাকে 12, এটাকে 500 টাইডাল ভলিউম ইনটু 150। এবার কত হবে? 12 ইনটু 4 কত হলো রে? 350 নাকি? হ্যাঁ 350 হচ্ছে। তারপর কত বেরোচ্ছে? এটা 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 কত বেরোচ্ছে?
না ml এ বল 4300 4200 কারেক্ট। তাহলে 4200 ml এটাকে মনে রাখ। তাহলে alveolar ventilation is very important for our gaseous exchange. But in the alveoli, there is another part. Suppose this is your alveoli, right? And this is your what? This is your blood vessel. Right? Perfusion is happening. Now question is, what do you mean by perfusion? What do you mean by perfusion? হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা কি জিনিস? Blood flow means what? Very good. Very good. So perfusion means is equivalent to cardiac output. Remember. So perfusion means, that means P means is equal to cardiac output. Perfusion is equal to is cardiac output. So cardiac output কত? তাহলে 5 লিটার। Basically আমাদের 5 লিটার। So perfusion is your 5000 ml. Right? Now, question is that whether individual ventilation and individual perfusion is important or ventilation perfusion ratio is important. Ratio is important. No matter what is ventilation is individual or where it is lung segment happen or not. So in the lung segment, if we draw a lung, then there is already I told you probably there are 3 segments. Most of the for your explanations there is basically 3 segments are there, right? Key segment, upper, middle and lower. In the alveolar size, here is more, তারপরেতে মোটামুটি, তারপরেতে ছোট্ট হয়ে গেল। So alveolar size is decreasing in this fashion. আমি এখানে একটা গেছি does not mean একটা আছে, you know that lots of the 3 millions alveolars are there and alveoli are present like that, এরকম 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 এরকম, right? So that is increasing your surface area, right? So that's why it is আঙুলের থোকার মতো, grapes. So I am for the explanations only one is here. In the outside কে আছে এখানে? outside এ visceral pleura, তাই তো? এখানে visceral pleura আছে আর তার ঠিক বাইরে একটু বড় করে করলাম, that is the parietal pleura আছে। Simple. Now ventilation perfusion দুটোতেই হচ্ছে, সব জায়গাতে হচ্ছে। পারফিউশন গুলো কোত্থেকে হচ্ছে? ফ্রম দ্য হার্ট। কোন হার্ট? রাইট হার্ট দিয়ে শুরু, রাইট? সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? মনে কর সাপোজ এইখানে একটা রাইট হার্ট আছে, রাইট? এটা একটা রাইট হার্ট। রাইট হার্ট থেকে আমার ব্লাড ভেসেল মনে কর বেরোচ্ছে, ব্লাড ভেসেল বেরিয়ে এইখানেতেও দিচ্ছে, এইখানেতেও দিচ্ছে, অ্যান্ড অলসো দেয়ার অলসো, রাইট? নিয়ে কি করবে? এখানে এক্সচেঞ্জ হওয়ার পরে তারা আবার বেরিয়ে যাবে, তারা আবার বেরিয়ে যাবে, তারা আবার বেরিয়ে যাবে, তারা আবার বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গিয়ে যাবে কোথায়? না, কোথায় যাবে তারা বেরিয়ে? দে আর গোয়িং টু দ্য লেফট অ্যাট্রিয়ামে যাবে অ্যাজ এ পালমোনারি ভেন, রাইট? সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? হ্যাপেনিং মিনস ওয়াজ ভেন্টিলেশন ইজ দেয়ার, অলসো পারফিউশন ইজ দেয়ার। না কোশ্চেন ইজ দ্যাট যদি আমি বলি যে ইন্ডিভিজুয়ালি এখানে ভেন্টিলেশন বেশি এখানে কম, দেয়ার ইজ নো ভ্যালু ফর আস, because there are different diseases are there. We are concerned about the VQ mismatch. So what does it mean Q? Q is your perfusion. So that is your Q. So VQ mismatch. Right? V means ventilation, Q means perfusion. এই জন্য এটাতে অনেক বইতে এরকম করে ডট আর এরকম করে কিউ দিয়ে বলা হয় VQ ratio. The VQ ratio is very important for us. কেন? Then only we can understand that where the gaseous exchange is happening properly. আমার মাথার মধ্যে যখন রেসপিরেটরি সিস্টেম আসবে তখন আমার এইখানেতে ঢুকতে হবে আগে। কিভাবে ঢুকতে হবে? যে অ্যালভিওলাই আছে তার নিচে একটা ব্লাড সার্কুলেশন যাচ্ছে, এই যে এটা এই করেছি, এইটা আমার এখন চাই। আর কি জানতে হবে? যে VQ রেশিও। এবার এই VQ রেশিও মিসম্যাচ মানে কি? মানে কোনো একটা লাংয়ের সেগমেন্টে VQ কম, VQ মিনস V/Q রেশিও কম, বা কোনো একটা জায়গাতে বেশি। এই বেশি কম কিন্তু গন্ডগোলের জায়গা। সাপোজ এ পেশেন্ট হ্যাভিং নিউমোনিয়া, সব থেকে সহজ জিনিস নিউমোনিয়া,
তাহলে আমার যে রেসপিরেটরি প্রবলেম হয় যে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমাদের কাছে যে বাচ্চারা আছে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বা সাপোজ এ পেশেন্ট অফ COPD, what is happening there? That is happening for the respiratory problem is due to the V/Q ratio problem is there in different segment. বডি কম্পেনসেট করার চেষ্টা করবে, কিভাবে করবে আমি আসছি। তাহলে ভেন্টিলেশন ইন্ডিভিজুয়াল নো রোল, পারফিউশন ইন্ডিভিজুয়াল নো রোল, হেল্প করতে পারে না ইন্ডিভিজুয়ালি। কি চাই আমার না V/Q রেশিও চাই। তাহলে এই যে ভ্যালু দুটো আমি একটু আগে করলাম, হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল ভ্যালু নাও? ভি মিনস হোয়াট? কত ভ্যালু বেরিয়েছিল ভি এর? না না না, ভি মিনস ওয়াস, এখানে আমি কোথায় চলে এসেছি? দ্যাট ইজ অ্যালভিওলার। আমি আর 6 লিটারের কথা ভাববো না তো, রাইট? উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন। তো দেয়ার ইজ এ ডেড স্পেস and there is a physiological dead space and pathological dead space also there, and also anatomical dead space there, right? So alveolar ventilation means what? Alveolar ventilation means respiratory rate into tidal volume minus the dead space. This dead space is your physiological dead space, and also you can say anatomical dead space also. So anatomical means what? From the nose to up to the terminal bronchiole, this is your anatomical part. তাহলে এখানে কি হচ্ছে বলতো? আমার এয়ার যাচ্ছে, ভেন্টিলেশন হচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ নো পারফিউশন প্রপারলি। কেন হয় না? হোয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং? কেন হয় না? লাংসে গিয়ে হচ্ছে, এখানে কেন হচ্ছে না? কারণ হচ্ছে অ্যালভিওলার যে মেমব্রেন, সেটা সিঙ্গেল লেয়ার, অলরেডি ইউ নো দ্যাট, অ্যান্ড দিস ব্লাড ভেসেলস অলসো সিঙ্গেল লেয়ার, এন্ডোথেলিয়াম অ্যান্ড স্মুথ মাসেল। বোঝা যাচ্ছে? বাট হেয়ার thickness is very high. Here thickness is very high, so perfusion is not possible at all in trachea, in your bronchi, right bronchus, left bronchus, and different segment or trees, right? এগুলোকে ট্রিও বলা হয়, right? Or you can say the generation. Different books are differently. Generation means যেগুলো ভাগ হচ্ছে, bronchiolar fragmentations or segmentations they are going on. Right bronchi is different into 3, that is 3 lobes are there, and the left is 2, that is 2 lobes are there. সব আমাদের গড এগুলো সব ঠিক করে রেখেছে কিভাবে হবে, রাইট? নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট, তাহলে রেজাল্ট কি বেরোলো? V/Q রেশিও। তাহলে ভি হচ্ছে আমার 4200, বাই আমার হচ্ছে 5000 ml, তাহলে কত এলো? কত এলো? 0.84। তাহলে 5 এর নিচে, তাহলে V/Q যে রেশিও, তার নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে আমার অ্যাপ্রক্সিমেটলি 0.8। তাহলে 0.8 হলে ভালো না 1 হলে ভালো, না 0.8 এর কম হলে ভালো? 1, এক্স্যাক্টলি। যদি আমার 1 হতো তাহলে আমরা সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম, কিন্তু সেটা ফিজিওলজিক্যালি সম্ভব নয়, দ্যাট ইজ নট পসিবল। সো দ্যাট ইজ 0.8, ইট ইজ নিয়ার 1, but this 0.8 is in the middle zone, remember that. This 0.8 value is your middle zone. In case of upper zone, মনে কর V/Q রেশিও আর এখানে V/Q রেশিও, রাইট? কি হবে? V/Q রেশিও উপরে কি হবে? হ্যাঁ, তাহলে তো বলছে এটা বলছে 3.3 ভ্যালু বলছে, তাহলে এটা বেশি হবে, আর এখানে কি হবে? কম হবে। এক্সপ্লেনেশন চাই, কিভাবে হবে এক্সপ্লেনেশন? আপারে ও একটা পয়েন্ট বলেছে রাইটলি, দ্যাট ইজ এখানে পারফিউশন কম হবে। কেন কম হবে? গ্র্যাভিটি কেন এখানে আপারে নিল? কোশ্চেন আসছে, কেন এখানে গ্র্যাভিটি আপারে নেবে? এই যে শুরুতেই স্টার্ট করেছিলাম প্রেশার, তাহলে কি প্রেশার ডিল করছিল? রাইট ভেন্ট্রিকেলে কত প্রেশার ডিল করছিল? 25 millimeter of Hg only. So heavy minimal pressure, so the gravity takes upper hand. So whenever it is in lower zone, perfusion will be much more higher, but in this case that will be lower. One reason. Another reason, alveolar, সেটা ভেন্টিলেশন আসছি। পারফিউশন কমার কারণ বলছি, পারফিউশন কমার কারণ একটা গ্র্যাভিটিও বলেছে খুব ভালো, যে এখানে পারফিউশন স্যার কম হচ্ছে, মানে সব থেকে কম এখানেই হবে, কারণ এখানে আমার গ্র্যাভিটি এখানে বেশি, এখানে কম,
তাই সেক্ষেত্রে আমার এখানে বেশি হচ্ছে, এখানে আমার লো হবে, ঠিক আছে। ব্লাড যাবে এখান থেকে উঠে এখানে যাবে, কম যাবে, ডেফিনেটলি যাবে কম। আরো কারণ বলো, ডিউরিং ইউর এক্সপ্যানশন, এই যেখানে পুরোটাই মানে আমি যে আঁকলাম সেটা কি হবে না, এই স্ট্রেচিং হচ্ছে। এই যদি স্ট্রেচিং হয় তাহলে আমার কি হচ্ছে বল, না অক্সিজেন কথা আসছি না, পারফিউম কথা যাচ্ছি। তাহলে এ তো গ্র্যাভিটির জন্য নিচের দিকে নামছে, আর এদিকে টানতে চাইছে, রাইট। আর ভিসেরাল প্রোডাক্ট কি চাইছে, নিচের দিকে রিকয়েল করতে চায়। আমি ভালো বলছি না, ব্লাড ভেসেল বলছি, তো ব্লাড ভেসেল উইল বি কম্প্রেসড। আমি বলতে চাইছি যেটা, ব্লাড ভেসেল উইল বি লিটল বিট মোর কম্প্রেসড ইন দ্য আপার জোন, so that the perfusion is less. The two cause, one is gravity, another is compression by your gravity. সেখানে gravity আসছে, but compression of your blood vessel. তাহলে আলটিমেটলি ব্লাড ভেসেল যদি ছোট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি হলো, পারফিউশন কমে গেল। তাহলে ভি বাই কিউ এ যদি আমি অঙ্কের ফর্মুলা করি তাহলে এইটা আমার কমে গেল। ভি কি হবে, কি হবে, ভেন্টিলেশন কিন্তু মনে রাখিস, এটা ভেন্টিলেশন কিন্তু ফ্রম দ্য অ্যাপেক্স টু বেস বাড়তে থাকে। কমপ্লায়েন্স মনে রাখো, তাহলে একটা ল্যাক্স একটা রবার ব্যান্ড আছে, তাকে বেশি ফোলাতে পারবি, আর ফুলি তো দিবি, সে কি আর আসতে পারবে না, রাইট। তাহলে যদি আমার একটা বেলুন, মনে করো অ্যালভিওলেটা বেলুন বড় সাইজের হয়ে আছে, একটা বেলুন ফুলেই আছে, তাকে তুই আর কত ফোলাবি, বেশি ফুলবে না। নিচেরটা দেখ ছোট, এ এখনো ফোলার মতো অবস্থায় আছে, সে এখন ফুলতে পারে, দেখে। তাহলে এখানে ভেন্টিলেশন কমতে থাকে, তাহলে দেখ এখানে কমালাম, তাহলে বেটা এখানে বাড়লো কি করে, কে বলেছিল বাড়ে, তাহলে এখানে বাড়লো কি করে, এখানে এত তো আমি চিহ্ন করে দিয়েছি, দেখ এটাও কমছে এটাও কমছে, তাহলে বাড়লো কি করে, বল বল বল। হ্যাঁ, সো পারফিউশন এখানে তিনটে কমা দিয়ে দেবো, বোঝা গেল। তো পারফিউশন ইজ ভেরি মাচ লেস, out of proportional rate decreasing from the decrease of your ventilation, so that the VQ ratio will be high. Similarly এটাও তাই হচ্ছে, রাইট। ভেন্টিলেশন এখানে বাড়তে পারে, বাট এইখানেতে কি হবে, পারফিউশন কি হবে, অত্যধিক বাড়া। কেন না, গ্র্যাভিটির জন্য হলো, এখানে কম্প্রেশন চান্স অনেক কম, so that perfusion will be much more higher. বোঝা যাচ্ছে? সো এগুলো মুখস্থ করার কিছু নেই, শুধু আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো ভি বাই কিউ রেশিও ইজ হাই ফর হাই, এটা মনে রাখবি। ভি বাই কিউ রেশিও হাই ফর হাই, লো ফর লো। অ্যাপেক্স ইজ ইন হাই পজিশন অ্যান্ড বেস ইজ ইউর লো পজিশন, লো ইজ লো, মনে রাখার কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে এখানে যদি 3.3 হয়, ও বললো একটা ভ্যালু, it that value is not fixed, remember always is not fixed for us, all of us changes, but its value is high and this is down of what, 0.8 এর থেকেও কম, কত হবে নিচে, কত হবে 0.65, 0.67, 0.7, anything it is less than 0.8, যেহেতু we already got the 0.8 for the normal value in the middle part, বোঝা যাচ্ছে। এবারে তো ডিজিজে চলে যায়, কিভাবে ডিজিজে আসবো, সাপোজ আমার বাইরের পার্সিয়াল প্রেশার অক্সিজেন কত, এই যে এখন তোরা নিঃশ্বাস নিচ্ছিস কত, 159 or 160, ঠিক। তাহলে আমি এখানে লিখলাম যে পার্সিয়াল প্রেশার অফ O2 এটা হচ্ছে 160 দিলাম করে, 60 মিলিমিটার অফ এইচ, রাইট। ভিতরে কত অ্যালভিওলাই 104 or 105, দ্যাট ইজ পার্সিয়াল প্রেশার অফ O2 105। কার্বন ডাইঅক্সাইডে কত 0.3 তো পার্সেন্টেজ, পার্সিয়াল প্রেশার 40, আমি এখন যাচ্ছি না। তাহলে এখানে আমার অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে আছে, প্রচুর অক্সিজেন, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে অ্যালভিওলাই ক্যান গেট এনাফ অক্সিজেন অল দ্য টাইম, পেতে পারে, ইফ নট প্রবলেম। নাও এইবারেতে দেখা গেল যে প্রচুর ভেন্টিলেশন হচ্ছে, প্রচুর ভেন্টিলেশন,
ভেন্টিলেশন বেড়ে গেছে। তাহলে এই যে ভি বাই কিউ যে রেশিও, যার নর্মাল ভ্যালু ছিল 0.8, যদি আমার এইটা খুব বেশি বেড়ে যায় তাহলে এর ভ্যালু আর 0.8 থাকবে না, তাহলে এটা বাড়বে। তাহলে যদি এটাকে নর্মাল অবস্থায় আনতে হয় তাহলে এইখানে কি চেঞ্জ করতে হবে? হ্যাঁ, এটাকে তাহলে বাড়িয়ে দিতে হবে, ঠিক, এবং সেখানে বেশি বাড়াতে হবে, তাই না? তাহলে বেশি বাড়ালে তবে এই ভ্যালুটা নর্মালে আনতে পারবে। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে আমার যেই এখানে অক্সিজেন বেশি এলো, তাহলে আমার এইখানেতে যদি এখানে ফ্লো বাড়াতে হয় তাহলে আমার এখানে ডাইলেটেশন করতে হবে। তাহলে আমার এখানে কি করতে হবে? ডাইরেক্ট করতে হবে। কিভাবে করবে, তার প্রসেস কি? বোঝা যাচ্ছে না? মাথা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সব? এগুলো বুঝতে একটু আইকিউ লাগে, ঠিক আছে? বলো কি হবে? এটা মুছে দিই, এটা কি তেমন কিছু নেই। আর এইখানেতে আমরা চলে এসেছি, এ তো পুরো ম্যাথমেটিক্সের জায়গায় চলে এসেছি। তাহলে আমার যদি ভেন্টিলেশন ইজ মাচ মোর অবভিয়াস রিজন, মনে করো এখানে একটা অ্যালভিওলাই আছে, সে তার ব্লক আছে, তার একটা মিউকাস প্লাগ আছে, তাহলে ভেন্টিলেশনটা এইদিকে বেশি হবে। তাহলে হচ্ছে মানে একে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, নাহলে দ্যাট উইল বি চেঞ্জ, অ্যান্ড ইফ দ্যাট ভ্যালু ইজ চেঞ্জ, দ্যাট মিন উই টার্ম অ্যাজ এ ভিকিউ মিসম্যাচ। তাহলে আমার সেটা আমার কাম্য নয়। তাহলে বডি কি করবে না, কম্পেনসেট করবে, অল দ্য টাইম করছে কিন্তু, রাইট? তাহলে কি করছে এখানে না, এটাকে আমাকে পারফিউশনকে বাড়াতে হচ্ছে, রাইট? বাড়ার পদ্ধতি কি? তাহলে এইখানেতে একটা সেল লেয়ার আছে, আর এইখানেতে এন্ডোথেলিয়াল সেল আছে, আর এন্ডোথেলিয়াল সেলের এইখানেতে স্মুথ মাসেল আছে, জানা আছে এগুলো? হ্যাঁ, তাহলে আমি যদি একটা মনে করো স্মুথ মাসেল আঁকলাম, আর এইখানেতে একটা সাপোজ একটা এন্ডোথেলিয়াল সেল আছে, সেল আঁকলাম, এটা অন্য দিয়ে আঁকি, রাইট? নাও অক্সিজেন ইজ কামিং, রাইট? অক্সিজেন ইজ কামিং, বেশি আসছে, অলরেডি টোল্ড ইউ দ্যাট ইজ কামিং মাচ মোর, অক্সিজেন ইজ কামিং। That oxygen initiates by endothelial cells initiate a cascade of reaction to release the nitric oxide. And this nitric oxide has some chemical secondary by the help of some secondary chemical messenger that comes into the smooth muscle, that is your smooth muscle, is come into here and dilate it. বোঝা যাচ্ছে? কি খাও না কি করবে, যে এখানে সোডিয়াম আসবে, কিছু পদ্ধতি আছে যেখান থেকে পটাশিয়াম বেরিয়ে যাবে। তা পটাশিয়াম বেরিয়ে গেলে ডিপোলারাইজেশন হয় না হাইপারপোলারাইজেশন হয়? পটাশিয়াম বেরিয়ে গেলে ডিপোলারাইজেশন হয় না হাইপারপোলারাইজেশন হয়? আরো শুনতে চাইছি, হাইপারপোলারাইজেশন। রিমেম্বার অলওয়েজ, তো পটাশিয়াম যখন এখানে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন হাইপারপোলারাইজেশন হচ্ছে, and you already know probably that any hyperpolarization, that is a dilatation is the cause. So that causing the dilatations or your relaxation of your smooth muscle that dilate these vessels. বোঝা গেল? তাহলে অক্সিজেন এখানে কি করলো? ডাইলেট করলো। অক্সিজেন যেই এলো সে এখানে ডাইলেশন করে দিল, যেই ডাইলেট করলো এটা বেড়ে গেল, এটা যেই বেড়ে গেল এটাকে আমাকে রাইট জায়গাতে নিয়ে এলো। এটা হলো একটা পার্ট। এবার মনে কর ভেন্টিলেশন কমে গেছে, মনে কর এইখানে মুখে একটা কিছু একটা মিউকাস প্লাগ হয়ে গেছে, তাহলে তখন ভেন্টিলেশন কমে যাবে। যদি ভেন্টিলেশন এখানে কমে যায় আর এটা যদি কিছু না হয় তাহলে কি হবে? এটা কি এরকম থাকবে? নো, দ্যাট উইল ডিক্রিজ। বাট এটা আমি চাই না, বিকজ টু অ্যাভয়েড দ্য ভি বাই কিউ বা ভি কিউ মিসম্যাচ। এগেন কনসার্ন ইজ দ্যাট মিসম্যাচে তুমি কিছু করতে পারবে না। হয় মিসম্যাচ হওয়া মানে তুমি আমার কাছে আসবে, মিসম্যাচ হওয়া মানে ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট ইউর পেশেন্ট, mismatch মানে you need oxygen, if not shunting. I going details at all. If any shunting is there, there is no road of any oxygen therapy. So শ্বাসকষ্ট হচ্ছে মানে অক্সিজেন তা নয়। As an intern, when you will pass from the final MB, then keep in mind that oxygen is your drug. Oxygen is a medicine. So judicious use of oxygen is highly indicative nowadays, especially for newborns. Lots of damage we are getting every day because of lack of knowledge of the oxygen. তারা ভাবে অক্সিজেন আছে কি, এই তো চারিদিকে অক্সিজেন আছে। So whenever you are giving the oxygen in newborn in high flow pressure, that creates lots of problem. Most important problem is retinopathy, blind হয়ে যাচ্ছে, and that is criminal offense.
যদি প্রুভ হয় যে তুমি একটা বাচ্চাকে কন্টিনিউয়াসলি 6 দিন ধরে 100% অক্সিজেন তুমি 10 লিটার করে দিয়েছো, 5 লিটার করে দিয়েছো, and that's why that patient having blindness, তোমার রেজিস্ট্যান্স 1000% ক্যান্সেল হবে, বোঝা যাচ্ছে? So that is the medical negligence and unethical part will be coming on. Day by day it will be very difficult for you. So if you go in diverts and যে কিছু জানি না চল দিদি দেখি, no, don't do this. If you don't know, accept it. তা আমি জানি না। Okay? So these things your endothelial cells, NO, relaxation going on. Now ventilation decrease. তাহলে আমাকে একে কি করতে হবে? হ্যাঁ, কমাতে হবে, রাইট? এতটাই কমাতে হবে যেন কোনো সুযোগ না থাকে এটাকে আবার নর্মালাইজ করার, মানে কমিয়ে দেওয়ার, রাইট? তাহলে সেখানে তখন এটাকে আমাকে নর্মালাইজ করতে হবে। এইখানেতে আমার একটা কোয়েরি আছে। Whenever we are getting the less oxygen in peripheral tissue, hypoxia in the peripheral tissue, our body or peripheral blood vessel always dilate, তাই তো? এটা মনে রাখ, যখন আমাদের শরীরে হাইপোক্সিয়া হয়, all the peripheral blood vessels, all the peripheral systems is causing your vasodilation. But in only the pulmonary system, when oxygen is less, hypoxia is happening. Ventilation less means what? Oxygenation is also less. So ventilation is happening due to the oxygen coming. So that's why the ventilation is coming down. That means hypoxia is happening, and this hypoxia causing the vasoconstriction. Reverse. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে আমার যদি শরীরে কোনো একটা জায়গাতে লাংস ছাড়া যদি অক্সিজেন কমে, তাহলে in that case the peripheral vasodilation হবে. But in case of pulmonary hypoxia, বা in case of hypoxia overall, in case of pulmonary system, pulmonary capillary will be vasoconstricted. Same thing, এখানে অক্সিজেন কম, এনও বেরোবে কম, কনস্ট্রিকশন হবে, সিম্পল। পটাশিয়াম রয়ে যাবে, ডিপোলারাইজেশন হবে, and that will happen. বোঝা গেল? তাহলে কি বাড়লো? দুটো জিনিস বাড়লো, একটা বাড়লে কি হয়, কমলে কি হয়। এটা গেল ভেন্টিলেশন। এবারে আসি পারফিউশন। সাপোজ এই রেশিওটায়, এই V/Q রেশিও দেখা গেল পারফিউশনটা খুব বেড়ে গেছে চরমভাবে, তাহলে কি হবে? রেশিওটা কমে যাবে। তাহলে আমাকে ভেন্টিলেশনকে কি করতে হবে? হ্যাঁ, ভেন্টিলেশনকে ইনক্রিজ না ডিক্রিজ? ইনক্রিজ করতে হবে, সিম্পল। তাহলে এবার মনে কর, তাহলে এবার এই যে পারফিউশন বাড়লো, কিভাবে বাড়তে পারে বল দেখি, কখন বাড়তে পারে? তোদেরও কিন্তু হয়, ক্লাস আছে, ছুটছিস, ঠিক আছে, অ্যানাটমি স্যার বকবে, বা মনে কর ফিজিওলজি প্র্যাকটিক্যালে অনেক দেরি করে যাচ্ছিস, ঝাড়বে, তুই হোস্টেল থেকে ছোটা আরম্ভ করলি, রাইট? সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? দ্যাট মিনস এক্সারসাইজ লিটল বিট, সো কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ, পারফিউশন ইনক্রিজ। তো পারফিউশন যেই আমার ইনক্রিজ হলো, এখানে যেই আমার ইনক্রিজ হলো, এইখানেতে আছে আমার অ্যালভিওলাই, তাহলে পারফিউশন ইনক্রিজ মিনস হোয়াট? কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে বেশি আসবে না কম আসবে? বেশি ব্লাড আসছে, বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড আসছে, তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রেশার এখানে বাড়বে, তাহলে CO2 will increase. Now in the alveoli or your bronchial system there is some smooth muscle, bronchial smooth muscle is there, তাই তো? এন্ডে, শুরুতে এরা কন্ট্রোল করছে কিন্তু অ্যালভিওলাই কি হবে না হবে। তাহলে আমি যখন ছুটি তখন আমার নিঃশ্বাসটাকে কি চুপচাপ থাকি? আমি কি করি? করছি মানে কি? আমি নিচ্ছি। তো যখন আমি নিচ্ছি তখন আমার এইটা কি হবে? বড় হতে হবে না ছোট হতে হবে? বড় হতে হবে। ঠিক তাই এই যখনই পার্সেল প্রেসার O2 বাড়ে, দ্যাট কজিং হেয়ার দ্য রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল। বোঝা গেল? তো এই ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল যখন বড় হলো তখন কি করবে সে? বেসিক্যালি ভেন্টিলেশন হবে। এটা বড় হয়ে গেছে, এটা যদি বড় হয়ে যায়, এখানে তো এয়ার প্রচুর এয়ার, এখানে বাইরে প্রচুর এয়ার, so they are giving delivery in the larger space, তাহলে V will increase, ultimately that will come into the 0.8। উল্টো দিকে বেশি হবে, তাহলে এখানে তাহলে কি করতে হবে? কমাতে হবে। তাহলে ভেন্টিলেশনকে কমাতে হবে, কমিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। যখনই এখানে ব্লাড কম আসছে তাহলে পার্সেল প্রেসার CO2 কি হবে? কম না বেশি? কম। and that less amount will call constriction of the smooth muscle, that is bronchial smooth muscle,
বল, এগুলো মুখস্থ করা কিছু আছে? কিছুই নেই। তাহলে চারটে ভাগে ভাগ করলাম, একটা হচ্ছে দুটো পার্ট করলাম ফর ভেন্টিলেশন অ্যান্ড টু সেপারেট পার্ট ফর দেয়ার পারফিউশন। এই চারটে জিনিস করার উদ্দেশ্য একটাই, মানে অ্যাজ পার ইউ, তোদের জন্য, সেটা হচ্ছে এই চারটে থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্নভাবে তোদের কোশ্চেন আসতে পারে, রাইট? যেটা বইতে কোথাও নেই লেখা, ফ্ল্যাট কোথাও লেখা নেই। বাট ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কনসেপ্ট, দেন এনি টাইম ইন এনি ডিজিজ ইউ ক্যান সে দ্যাট কি হবে, রাইট? ইন কেস অফ এমসিকিউ অলসো ভি বাই কিউ মিসম্যাচ আর ভি বাই কিউ রেশিও দিয়ে অনেক কোশ্চেন আসতে পারে, একটা দুটো আসতে পারে। সো দ্যাট ইজ, যাই দেখুক, যে কোনো ডিজিজ দিক না কেন, মনে করো যদি তোকে দিয়ে দেয় যে পালমোনারি এম্বোলিজম, হ্যাঁ, তারপরে তোর বিভিন্ন রকম সিওপিডি হ্যান ত্যান দিয়ে দিল, তো তুই তো ভাবতে পারবি, তুই কি ভাবতে পারবি যে আমার কি হচ্ছে বেসিক্যালি। পালমোনারি এম্বোলিজম মানে আমার পারফিউশন কমছে, তাহলে আমার ভেন্টিলেশনকে কমাতে হবে, তাহলে আমার ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল আমার কমছে, তবে আমি নর্মালাইজ করতে পারবো, রাইট? সিমিলারলি আমার যদি ভেন্টিলেশন খুব বেশি করে হয়, খুব বেশি করে ভেন্টিলেশন হচ্ছে, তাহলে আমার পারফিউশনকে বাড়িয়ে দিতে হবে, বেশি করে বাড়িয়ে দিতে হবে, তাহলে আমার ভেসোডাইলেশন দরকার। অক্সিজেন কি করে না, এনও স্টিমুলেট করে ফর দ্য এন্ডোথেলিয়াল সেলস, এনও সিনথেজ আছে ওখানে, ডিফারেন্ট, ইউ নো অলরেডি, probably I don't know, that's a part of your biochemistry also, that NO synthesis is there, NO is coming, and nitric oxide is very good vasodilator, and that happens due to the hyperpolarization of the smooth muscle, and then smooth muscle will be dilatations. In the peripheral system, when hypoxia happens, then vasodilatation happens. But in case of pulmonary system, pulmonary capillary when gaining the or getting the hypoxia, they are causing the vasoconstriction. Why? Suppose কেন করছে দেখ, বডি কি রকম, আমাদের এখানে একটা অ্যালভিওলাই আছে, আবার এখানে আরেকটা অ্যালভিওলাই আছে, রাইট? and their blood vessel are like different. তাহলে আমার যদি এইখানেতে কোনো প্রবলেম হয়, মিউকাস প্লাগ হতে পারে, বা মনে করে অ্যালভিওলার ইডিমা হয়ে গেল, নিউমোনাইটিস হয়ে গেছে, গাদা সিক্রেশন, তাহলে এখানে অক্সিজেন এসে কিছু করতে পারবে? নো, তাহলে এখানে এক্সচেঞ্জ হবে না, তাহলে এখানে এক্সচেঞ্জ হবে না, দ্যাট মিনস হাইপক্সিয়া মানে হ্যাপেনিং হিয়ার, রাইট? তাহলে বডি কি করবে? বডি বলবে ভাই তোর এইসব এখানে আসার কোনো দরকার নেই, তুই এক কাজ কর, তুই এইখানেতে একটু ব্লাড সার্কুলেটর ইয়ে করে বেশি করে দিয়ে দে, যেখানে ভালো ভেন্টিলেশন হচ্ছে। সো দ্য টার্ম ইজ দ্যাট ওয়েস্টিং। তাহলে ভেন্টিলেশন যদি আমার বেশি হয়, পারফিউশন কম হয়, তাহলে ওয়েস্টেজ অফ ভেন্টিলেশন হয়। আর যদি ভেন্টিলেশন কম হয়, পারফিউশন হচ্ছে বেশি, তাহলে ওয়েস্টেজ অফ পারফিউশন বেশি হবে। তাহলে ভি বাই কিউ, ভি বা ভি কিউ মিসম্যাচ একটা যেমন ইম্পর্টেন্ট টার্ম, তেমনি আরেকটা টার্ম হচ্ছে আমি আমার লাংসে কোথাও ওয়েস্টেজ হতে দেব না, আমার বডি সেটাকে সাপোর্ট করবে না। সো দ্যাটস ওয়াই বডি লার্নস দ্যাট না আমার এখানে থেকে আমাকে এখানে বেশি ব্লাড ভেসেল দিয়ে দরকার নেই, তাহলে এ কি করবে, যেই হাইপক্সিয়া হবে সেখানে ভেসোকনস্ট্রিকশন করে এটাকে বন্ধ করে দেবে বা কম করে দেবে, ফ্লোটাকে কম করে দেবে। কম করলে কি হবে, অন্যদিকে ডাইভার্ট হবে, অন্যদিকে ডাইভার্টেড কোথায়, যেখানে ভেন্টিলেশন ভালো হবে সেখানে যায়, সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের এক্সচেঞ্জ ভালো হবে, রাইট? সিম্পল। আমার যত এক্সচেঞ্জ ভালো হবে তত আমার কি হবে, হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে আমার অক্সিজেনের কানেকশন ভালো হবে, স্যাচুরেশন মেনটেন করবে। কি সেটা, স্যাচুরেশনকে বলা হয় কি রকম, বড় যখন হবি তখন SpO2 লিখবি, এখন বোধহয় প্রবাবলি SaO2 বলা আছে তোদের কোনো কোনো বই। দ্যাট ইজ স্যাচুরেশন। হোয়াট ডাজ ইট মিন? স্যাচুরেশন মিন হোয়াট? সেই আবার সেই অক্সিজেন ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ, তাই পার্সিয়াল প্রেশার বাড়লে আমার এখানে কি হবে, অক্সিজেনের সঙ্গে কানেকশন করবে আপ টু দ্য কোঅপারেটিভিটি, তাই তো এগুলো পড়েছে তো, হ্যাঁ? একটা অক্সিজেন আসবে, তার অ্যাট্রাকশন হলো, আর একটা অক্সিজেন আসার পরে আরো অ্যাট্রাকশন বাড়লো, রাইট? সেটাকে বলা হয় কোঅপারেটিভিটি। সো দিস থিংস আর হ্যাপেনিং। So this is happening here all throughout the diseases like COPD, like pneumonitis, that pneumonia, and you can say that bronchitis, everything diseases are due to mismatch. If any mismatch is there, then you will come to us because that will be respiratory problem, respiratory distress. তাহলে আমরা কি করব, যখন আমি দেখবো যে না এগুলো মিসম্যাচ হচ্ছে, তখন আমি কি করব না 100% অক্সিজেন দেবো। কিভাবে দেবো এবার আসছে, টাইম আছে। সো টু সাম এক্সটেন্স আমাকে কতগুলো জিনিস
মনে রাখতে হবে যে আমার যখন পেরিফেরাল হাইপোক্সিয়া হয় বা হাইপোক্সিয়া হয়, পেরিফেরাল ভেসেল কি হয়, ডাইলেটেশন হয়। বাট লাংসে আমার যখন হাইপোক্সিয়া হয় তখন ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়, রাইট? তাহলে এই যে ভি বাই কিউ রেশিও, ইট ইজ হায়ার, হাই ইন হাই অ্যান্ড লো ইন লো, সিম্পল। এবার মনে কর ভি বাই কিউ আছে এখানে, এটা আমার নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে 0.8। এবার ভি বাই কিউ যখন বাড়বে, যদি বাড়তে চায় তাহলে আমার কিভাবে বাড়বে না, এইটাকে আমাকে কমাতে হবে, তাই না? রাইট, এটাকে আমাকে কমাতে হবে। যদি এটাকে আমি বাড়াতে চাই তাহলে এটাকে কমাতে হবে, অঙ্কের হিসাব, তাই তো বলে নাকি? তাহলে এটাকে আমাকে কমাতে হবে, সেগুলো আমরা পড়লাম। এইবারে ভি বাই কিউ ইনক্রিজ মিনস হোয়াট? ভি বাই কিউ ইনক্রিজ মিনস, মনে রাখবি, ডেড স্পেস। ভি বাই কিউ ইনক্রিজ মিনস ডেড স্পেস। কিভাবে আমি বুঝবো এটা? এক্সপ্লেনেশন কিভাবে দেবো? টাকিয়াতে আমার ভেন্টিলেশন ভালো হচ্ছে, পারফিউশন হচ্ছে নো, পারফিউশন কমে গেছে। তাহলে ভি বাই কিউ increase means related to the dead space, and dead space does not involve in the gaseous exchange, right? Similarly, যদি ভি বাই কিউ আমার এটা ইনক্রিজ হয়েছে, এটা ডিক্রিজ বা অ্যারাউন্ড টু জিরো যদি হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? দ্যাট মিনস হোয়াট? কি? শান্টিং। সেটাকে বলা হয় শান্টিং। এই শান্ট কথাটা তোরা হয়তো পড়বি, সিবিএসএও আমি অল্প স্বল্প পড়িয়েছিলাম। দ্যাট ইজ রাইট টু লেফট শান্ট, হ্যাঁ, এটা এএসডি আছে, এটা ভিএসডি আছে। তাহলে এই পেশেন্টটাকে মনে কর যার হাইপোক্সিয়া হচ্ছে উইদাউট এনি শান্ট, যার হাইপোক্সিয়া হচ্ছে উইদাউট এনি শান্ট, তাকে আমি অক্সিজেন যদি 100% দিই, দ্যাট উইল বি কারেক্টেড, দ্যাট উইল বি কারেক্টেড। বাট যা শান্ট হয়ে আছে তাকে আমি 100% অক্সিজেন দিলেও তাহলে তাকে স্যাচুরেশন বাড়াতে পারবো না। এইটুকু এখন জান, ভিতরে অনেক তথ্য আছে, তাহলে আমাকে মেডিসিনে আবার তোকে একদম ঢুকিয়ে দিতে হবে, দরকার নেই। তাহলে ভি বাই কিউ আমার যখন বাড়ে তখন আমি ট্রাকিয়ার কথা মনে রাখবো। ট্রাকিয়াতে কি হয়? নিঃশ্বাস ভালো করে যাচ্ছে কিন্তু আমার পারফিউশন নেই, রাইট? দ্যাট ইজ ডেড স্পেস। এটা ঠিকই, এটা তো ডেড স্পেসই বলে, বোঝা যাচ্ছে? অ্যান্ড দেন কি বলবো না, শান্টিং। শান্ট কথাটা মানে কি না, আমার একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে, যেটা আমি তোকে একটু আগে অ্যালভিওলাই বোঝালাম, যে একটা জায়গায় plaque formation is there or anything obstruction is there, so vessels are diverting, right? That is also shunt, and our shunt is also there in the heart. So if any congenital heart disease comes, suppose একটা তোর ইন্টার্নশিপে তোর একটা congenital heart disease known, দেখছিস তোর ভিএসডি আছে, তার রেসপিরেটরি প্রবলেম হচ্ছে, তো ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট অক্সিজেন দিলে ওর অক্সিজেন স্যাচুরেশন মনে করো বাড়বে? নো, কিছুতেই বাড়বে না, বিকজ দিস ইজ এ ভি বাই কিউ রেশিও। ভি বাই কিউ রেশিও ইজ গোয়িং টু জিরো। তাহলে কোথাও জিরো, কোথায় 1, কোথাও 2, কোথায় 3, দ্যাট ইজ কল ভি কিউ মিসম্যাচ। সো দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল অ্যাট অল। ইফ ইট হ্যাপেন্স দেন অনলি উই আর বিং এ ডক্টর, উই হ্যাভ টু কারেক্ট ইট। যদি আমার নিউমোনিয়া থাকে তাহলে আমি কি করবো না, আমার যাতে অ্যালভিওলার ভেন্টিলেশন ভালো হয়, সিকেশন কম হয়। ব্যাকটেরিয়া যদি হয় তাহলে ব্যাকটেরিয়াকে আমাকে মারবার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। যদি ভাইরাল হয় তাহলে ওয়েট করবো যাতে সিক্রেশন যাতে না হয়। কোভিডে কি হচ্ছিল? কোভিডে তো এটাই হচ্ছিল। কোভিডে কি হচ্ছিল না, mismatch is going on. Not only that, the COVID virus একটা এক্সটেন্সিভ একটা বাজে কাজ ছিল, সেটা হচ্ছে পালমোনারি ভেসেলস এর মডিফিকেশনস, right, and clot formations. That's a problem, and so that pulmonary embolism will be much more. If now you think if pulmonary embolism is there, do you think the V by Q ratio will be 0.8? No. তাহলে যদি পালমোনারি এম্বোলিজম মিনস হোয়াট, আমার পারফিউশনটা কমে যাচ্ছে, তাহলে আমার ভি বাই কিউ রেশিও কি হবে? বেড়ে যাবে। আমি বাড়া চাই না। সো ইফ এনি এক্সামিনার আস্ক ইউ ভি বাই কিউ রেশিও বাড়লে ভালো না কমলে ভালো, নো স্যার, সবটাই খারাপ। উই নিড দ্য ওয়ান, উই নিড দ্য রেশিও ইজ ওয়ান, ইট ইজ পারফেক্ট, বাট in our physiology in human, that is 0.8, correct? So these things are very important to understand. The V by Q ratio, when it is increased, it is dead space, and V by Q decreases or near zero is shunting, right? তাহলে একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে, কি মনে রাখতে হবে? যদি ভেন্টিলেশন আমার হয়, পারফিউশন আমার যদি না হয়, তাহলে আমার ওয়েস্টেজ কি হচ্ছে? ভেন্টিলেশন, রাইট?
তাহলে ভেন্টিলেশন ওয়েস্টেজ হবে ডেড স্পেসে, রাইট? নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, ভি বাই কিউ রেশিও ইজ লেস। দ্যাট মিনস হোয়াট? দ্যাট মিনস হেয়ার পারফিউশন ইজ হাই, পারফিউশন ইজ হাই, ভেন্টিলেশন ইজ লেস, সো পারফিউশন ওয়েস্টেজ উইল বি দেয়ার। তার মানে কি, আমার বেশি ব্লাড আসছে, এদিকে ও অক্সিজেন নিয়ে আসছে না, বেশি ব্লাড নিয়ে চলে এলো, এখানে ব্লাড নিয়ে আসছে বেশি, এখানে অক্সিজেন নেই। ডু ইউ থিঙ্ক দেয়ার উইল বি প্রপার এক্সচেঞ্জ? নো। দ্যাট উইল বি ইয়োর হোয়াট? pulmonary wasting. So pulmonary, perfusion wasting. The wasting of perfusion is shunting, right? So ventilation, nay, no ventilation, but perfusion is correct. Perfusion is much more than shunting. বোঝা গেল? এই যে কথাগুলো বলছি, এগুলো থেকে এমসিকিউ এলে তোরা পারবি, ঘুরিয়েই দেবে তোদেরকে। তাহলে কোনটা হবে? ডেড স্পেস হবে না শান্টিং হবে, না ডেড স্পেস শান্টিং দুই হবে, না 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 অ্যাবাভ। সিম্পল জিনিস, আমি দেখবো ভাই আমার ভেন্টিলেশন হচ্ছে নাকি। যদি ভেন্টিলেশন হয়, পারফিউশন না হয়, তাহলে আমি ট্রাকিয়ার কথা ভাববো। ট্রাকিয়া, এটাকে কি বলা হয়? ডেড স্পেস। তাহলে এটা ডেড স্পেসে যাবে। আর অ্যালভিওলাতে আমি ভাববো যে আমার ব্লাড ভেসেল দিয়ে ভালো করে যাচ্ছে, কিন্তু অ্যালভিওলায় আমার মানে এক্সুডেট বা আমার পালমোনারি ইডিমা হয়ে বসে আছে। সো দ্যাট ইজ নো ভেন্টিলেশন। তো ভেন্টিলেশন হচ্ছে না। ভেন্টিলেশন ইজ নো, উইদাউট এনি ভেন্টিলেশন পারফিউশন ইজ ভেরি মাচ মোর দেন শান্টিং। বোঝা গেল? চলো, এই কনসেপ্ট থেকে ভেন্টিলেশন পারফিউশনের যা যা কোশ্চেন্স আসবে, এই আজকের যে 40 মিনিট হলো, বোধ হয় 40-45 মিনিট হলো, সেই লেকচারে যদি তুই মনে রাখতে পারিস আর লিখতে পারিস আর ছবি আঁকতে পারিস, তাহলে আর কিছু লাগবে না। তাহলে আর বেশি বাড়িতে গিয়ে পড়ার কোনো দরকারই নেই। ইনফ্যাক্ট নাও দিস ভি বাই কিউ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দিস জোনস, রাইট? দিস জোনস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট to understand what is happening here. Perfusion is much more here, perfusion is least here, so the V by Q ratio much more here because the perfusion is much more drop. Change টা এখানে perfusion দিয়ে হচ্ছে, so that's why this is happening. Ventilations কিন্তু আমাদের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বাড়ে। এটা আবার বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন আছে, I am not going details, but if you understand the compliance, then you can understand the why the V is less in the upper part. ও তো ফুলে বসে আছে, the size is much more, right? Compression is there, and also your already he is taking this. আচ্ছা, একটা কোশ্চেন বলতো, টিউবারকুলার, সেকেন্ডারি টিউবারকুলোসিস is mostly happen in the apex, তাই তো? পড়েছিস তোরা? হ্যাঁ, অ্যাপেক্সে হয়। কেন হয়? মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস ইজ অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া। তাহলে কেন হয়? কেন ওখানে হয় না? হাই অক্সিজেন তো যায় না ওখানে। হ্যাঁ বল, তাতে কি আছে? অক্সিজেন তো ওখানে বেশি যায় না। এখনই তো বললাম যে ভেন্টিলেশন ওখানে কম হয়, বললাম না? তা ভেন্টিলেশন কম মানে আমার অক্সিজেশন কম। কনসেপ্ট আছে, কি কনসেপ্ট? কনসেপ্ট একটাই, সেটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল। ব্লাড ভেসেল ওখানে কমপ্রেস হচ্ছে, বস। তাহলে কি হচ্ছে, আমার ব্লাড ভেসেল যদি ওখানে কম যায়, ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট নিউট্রোফিল ম্যাক্রোফেজ উইল গো দেয়ার? দ্যাট উইল বি লো। তাহলে ওরা কি পাচ্ছে? ওদের খুব ভালো লাগছে। আর কি আছে না, ভি বাই কিউ রেশিওটা ওখানে ইনক্রিজ হচ্ছে। ঠিক আছে, এই একটাই ঘুরি ফিরিয়ে কজ, ভি বাই কিউ রেশিও বেশি আছে, পারফিউশন কম আছে। সো পারফিউশন ইফ ইট ইজ লেস, দেন লেস ব্লাড ফ্লো উইল বি দেয়ার। ইফ লেস ব্লাড ফ্লো উইল বি দেয়ার, the bacteria killing cells will reach there less. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে নিউট্রোফিল কম যাবে, ম্যাক্রোফেজেস কম যাবে, and that will kill less bacteria. So the reactivation, আমি কথাটা বলেছি কি, reactivation of the secondary tuberculosis অ্যাপেক্সে হয়। এই জন্য অ্যাপেক্সে আমরা পারকাস করতে বলি, তাই তো? শিখেছি তো? আমি শিখেছি কাউকে? হ্যাঁ, না না বলছি, এবার না না বলছি, আমি নিজে শিখেছি। দেখ, অ্যাপেক্সে পারকাস করতে শেখানো হয়নি। অ্যাপেক্সে এরকম করে পারকাস করতে হয়। হ্যাঁ, পারকাসন কেন করা হয়? স্টেথো দিয়ে শুনতে হয় তো। হ্যাঁ, স্টেথো শুনতে বলেছিলাম কুকুর থেকে, সুপ্রা ক্যাভিকুলার স্পেস থেকে। কেন? টু নো দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য অ্যাপেক্স। অ্যাপেক্স তো এখানেই আছে, সুপ্রা ক্যাভিকুলার উপরে গিয়ে। এই হচ্ছে ছেলে, পড়াবে তাও শুনবে না, নিয়ে বলবে না না স্যার আমি জানি না। এটাই হয়, এটা ইট হ্যাপেন্স অ্যান্ড ইট ইজ আওয়ার গিফট। না কিছু পড়েনি। So go through my lectures in the videos. So these things are happening through tuberculosis happens in the apex. That's why or your auscultations
apical auscultation is much more important to understand what is happening here. যদি আমাকে tuberculosis হয় ওখানে, তাহলে সেখানে আমার already inflammation is there, so fibrosis will be there. If fibrosis will be there, your vesicular base sound will be low, Parkas will be like dull, so that's important. So TB is nowadays very not so uncommon now, and this rural area is in the specially is much more. Bolpure প্রচুর কিন্তু tuberculosis হয়, so you can get the patients also. So you can say that yes, there is going on, and after the reactivation there is a biliary tuberculosis happens. That means all throughout the lungs, another entity. So now, so this is your total V by Q mismatch and concept and understanding. এইখানেতে কোন জায়গাগুলোতে বুঝলি না বল, পরের টপিক যাওয়ার আগে। হ্যাঁ, কোন জায়গাটা বোঝা হয়নি? এখানে কনসেপ্ট এখানে কি আছে? কনসেপ্ট এখানে টাইম হয়ে গেল। কনসেপ্ট হচ্ছে কি, যে কিছুই না, ভেন্টিলেশনের পারফিউশন রেশিওটা দেখবে, নাম্বার 1, নট ইন্ডিভিজুয়াল। নাম্বার 2, আমার বডি কিভাবে কম্পেনসেট করছে সেই নিয়ে তোদের কোশ্চেন আসতে পারে। আমার ভেন্টিলেশন যদি বেড়ে যায়, আমার যদি ভেন্টিলেশন খুব বেড়ে যায়, তাহলে আমার পারফিউশনকে কি করতে হবে? কমাতে হবে না বাড়াতে হবে? বাড়াতে হবে, রাইট। তাহলে অক্সিজেন যদি বেড়ে যায়, তাহলে এনো থেকে আমার স্মুথ মাসেল থেকে আমার ভেসোডাইলেশন, তাহলে আমার পারফিউশন বেড়ে গেল, তাহলে আমি ওটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেবো। যদি না পারি, তাহলে সেটা মিসম্যাচে দাঁড়াবে। যদি না পারি, দ্যাট ইজ মিসম্যাচ, মানে আমার বডি যদি না পারে, সবসময় তো পারছে না, তবেই তো এখানে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে ভর্তি হচ্ছে। যদি বডি সব পেরেই যেত, তাহলে মুশকিল, তাহলে আমরা খেতাম কি করে? তাতেও বুঝতেই পারছি না, ও কিন্তু হাসছে, ও বুঝেছে। যদি বডি সব কিছু পারতো কম্পেনসেটরি, তাহলে আমরা খেতাম কি? খেতে পারতাম কি? কেন? যদি বডি সব কিছু করতো, তাহলে পেশেন্ট আসতো না, কাজকর্ম নেই, বাড়িতে বসে আছিস, পরে জেনে আছিস সব কিছু। আসবে পেশেন্ট আসবে না। পেশেন্ট না হলে কিছুই হবে না। আলটিমেটলি তো এম তো তাই। আমি জানি না তোদের কি এম। চিকিৎসা করবো, ভালো করে ডায়াগনোস করবো, ভুল করবো না, অ্যাজ পারফেক্টলি ডায়াগনোস করবো, ম্যানেজ করবো, তার মতো আনন্দ কিছু নেই। একদম ক্লিয়ার কাট বলে দিলাম। আন্ডারে কিছুদিন থাকবো অবশ্যই, সিনিয়রদের হেল্প নেবো, জানবো, কিন্তু আলটিমেটলি আমি যখন বেরোবো, আফটার পাসিং 10 years 15 years, আমি একজন ইন্ডিভিজুয়াল ডক্টর। আর আমাদের সুবিধা হচ্ছে যে আমরা লার্নিং ডে বাই ডে বাড়াতে পারি। যত বুঝি পড়বি, তত জানবি, যত জার্নাল পড়বি, তত জানতে পারবি। কেস ইভিডেন্স বেসড, এটা তো হোমিওপ্যাথি নয় ভাই। হোমিওপ্যাথিতে কোনো কেস বেসড হয় না, ইভিডেন্স নেই, রাইট? আমাদের ইভিডেন্স আছে। আমি এখানে বলতে পারবো যে পালমোনারি এম্বোলিজমকে ট্রিট করতে গেলে কি করতে হবে, তার এভিডেন্স আছে, তার পেপার আছে। হোমিওপ্যাথি বলতে হবে না, এটা দিয়ে দেখো, ওটা দিয়ে দাও, ওটা দেখো হয় নাকি, ওটা দিয়ে দাও। So those are treating in homeopathy and etc. That's not a science at all. Openly I am saying that. This is evidence based. Our medicine is evidence based, right? So evidence based is very important to protect you. Legally তোকে প্রোটেক্ট করে দেবে। হ্যাঁ, আমি এটা করেছিলাম, এই স্টাডিতে এই আছে, এইখানেতে এইটা লেখা আছে, এই জার্নালে এই বলেছে, এই টেক্সট বুকে এই আছে, এই এতগুলো পেশেন্টের স্টাডি হয়েছে, তাতে আমরা দেখেছি এটা করলে এটা বাঁচে। ও যদি মরে যায়, তো আমি করতে পারি, তাহলে আমি সেটা দাঁড় করাতে পারবো। এরকম হয়েছে কিন্তু। I have attended at least 50 cases for my case. Patient died and they called death. I have explained everything dot by dot. And so that the written knowledge and your prescription to the point. কি বলতে চাইছি আমি, পেশেন্টটাকে ভর্তি করতে বলেছি সাপে কাটাতে রাত্রি 7টায়, সে যদি রাত্রি 1টার সময় অ্যাডমিট করে বাচ্চাকে ডেথ বলে, তাহলে তো আমার দোষ নয়, আমার দোষ। সো কি বললাম, টাইম, প্রেসক্রিপশনে আমার টাইম ছিল, সো কোর্টে কি হলো, খারিজ করে দিল। আর আমি কি করলাম, আমি ওকে 1 কোটি টাকার মানহানি মামলা চাপালাম, তখন আমাকে হাতে বাইতে হচ্ছে। সো মেক ইট ক্লিয়ার, নলেজ অ্যান্ড রাইটিং স্কিল শুড বি পারফেক্ট। যা দেখতে পাবি তাই লিখবি। প্র্যাকটিস ইজ ফ্রম ইন্টার্ন। বোঝা যাচ্ছে? ইন্টার্ন যখন হবে, তোর হাতে কিন্তু খাওয়া থাকবে। টেক ইট হিস্ট্রি অ্যান্ড নোট ডাউন এভরিথিং, দ্যাট উইল বি হেল্পফুল। আমি একটা তোদের গল্প বোধহয় বলেছিলাম, ইএসআই, তাই না? ইএসআই হসপিটালে একটা অ্যাপেন্ডিক্সের কেস নিয়ে তো বলেছিলাম তো, হ্যাঁ বলেছিলাম। সো দ্যাটস ভেরি, I have saved my department, I saved myself, and in big problem of your surgeon. So my notes were 4 pages একটা বড় নোট, ইএসআই পাতা ভরি ছবি এঁকে আমি
মানে ইয়ে করে গেছি, নোট দিয়ে গেছি কি হচ্ছে পেশেন্টের। সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট নোটটা দিতে গেলে তোকে তো জানতে হবে আমি কি দেখবো। So that's why this is first year, second year, third year, fourth year classes are there, right? So ventilation, perfusion, go through it properly. This is for exam purpose, viva purpose is very important. ভাইভাতে আমরা অক্সিজেন জিজ্ঞেস করি, সিম্পল কোশ্চেন, যে পারফিউশন বাড়লে কি কি করবে যদি তোমাকে পয়েন্টেড রাখতে হয়। পারফিউশন বাড়লে কে বাড়িয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ বাড়িয়ে দিতে হবে। কি বাড়বে না দেখে, পারফিউশন আমার বেড়ে গেছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ কামিং উইথ হাই প্রেশার, হ্যাঁ, সো দ্য প্রেশার, পার্সিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড এর alveoli increase, and that increased partial pressure of CO2 will কি dilate the smooth muscle of the bronchial smooth muscle, and then lots of air will come. Simple way, think about it. Thank you very much.